اللہ فرماتا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو، وہی آیت پڑھی نا اس نے، تو رحمت سے مایوس نہ ہو. تو میری رحمت کون ہے؟ رسول ہے، اور رسول سے مایوس نہ ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر تم اپنے جانوں پہ ظلم کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہی تو قرآن میں. اور آ کر کیا کرو؟ اور تم اللہ سے پھر استغفار کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر. اور میرا نبی اگر تمہارا وسیلہ بن جائے، تمہارے لیے شفاعت کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اور میرے محبوب سے مایوس کرنا، تو میرے محبوب کے علاوہ اور کون ذات ہے جو تمہاری بخشش کروا سکے؟ ارے جب میں خدا ہو کے قرآن دیتا ہوں تو اپنے محبوب کو درمیان میں رکھتا ہوں. میں جب اپنے کلام تم تک پہنچاتا ہوں تو درمیان میں نبی ہوتا ہے. ارے جب میں اپنا تعارف کراتا ہوں تو درمیان میں میرا نبی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا میں اللہ ہوں، بلکہ اپنے تعارف میں کہتا ہوں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اے محبوب، اے حبیب، تو بتا دے کہ اللہ ہی ہے. تو جب میں بندے تجھ تک اپنے حبیب کے ذریعے کے بغیر نہیں آتا تو مجھ تک میرے نبی کو چھوڑ کر آنے کی بات کرتا ہے. اور اس نبی کو چھوڑ رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تمہاری طرف تشریف لایا وہ رسول. کیسا رسول بھیجا ذرا دیکھو تو تم. ایسے رسول سے مایوس ہوتے ہو تم، اس کا وسیلہ نہیں بناتے. تمہاری طرف تشریف لایا وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا اس سے تکلیف دیتا ہے. تمہاری بھلائی کا نہایت ہی چاہنے والا اور مومنوں پہ کمال مہربان، رؤوف الرحیم. اللہ نے فرمایا میں بھی رؤوف ہوں، میں بھی رحیم ہوں، اور میری عطا سے میرا نبی بھی رؤوف اور رحیم بھی ہے. تو یہ آیت تو جو تو نے مثال دی تیرے ہی گلے پڑ گئی کہ وسیلہ باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا تو نماز کو بھی چھوڑنا ہی پڑے گا. ایک بار پڑھ لے باقی چھوڑ دے. پہنچ گیا نا اللہ تک، ورنہ کب تک نہیں پہنچے گا تو بتا. پھر دوسری دلیل دی صاحب نے، خود اگلی بار میں اعلان کر دیا کہ نماز بھی وسیلہ ہے. پہلے تو انکار کیا، کہا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اس ویڈیو میں کہا اللہ کہتا ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، جبکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اور آگے قرآن نے بتا دیا کہ میری رحمت کیا ہے. ارے میری رحمت جو ہے وہ میرا حبیب ہے، میں نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے مبعوث کر دیا. میری حبیب سے مایوس نہ ہو. مگر خود ہی آگے بھول گیا کہ میں نے ابھی ڈائریکٹ کی بات کی، اب خود وسیلے پہ آ گیا، بولتا نماز کو وسیلہ بناؤ. نماز پڑھتے ہو کیا کہتے ہو؟ چلو نماز پڑھنے گئے، کون سے بابا کو پکارا؟ چلو یہی نیت باندھ لی، چلو چلے. اب کیا کہہ رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. چلو تیزی سے پڑھ رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کس کو کہہ رہے ہو؟ بابا کا تو نام نہیں آ رہا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. پہلے نکل گیا دکھا، پھر اعلیٰ حضرت یاد آیا، اس کو تو بھی چلا یاد آ گیا. یہاں بھی اعلیٰ حضرت کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کے سارے ملاؤں نے ترجمہ کیا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دیکھتے رہے، چلنا مت کبھی. اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، واحد اعلیٰ حضرت ہے، ہمیں سیدھا راستہ چلا. آئے یاد بھی اعلیٰ حضرت ہی اس کو. ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا آپ کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہو. تم اللہ سے مانگو ڈائریکٹ تو تم مسلمان، اور ہم ڈائریکٹ کہیں اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے، اے اللہ مجھے بیٹا بیٹی دے دے، تو ہم گستاخ ہو گئے، ہم بغیر وسیلے والے ہو گئے. اس میں تو پہلے جھوٹ بولا. دیکھیے اہل سنت کا موقف یہ ہے ہی نہیں کہ ڈائریکٹ مانگا تو گستاخ ہو گئے. یہ جھوٹا آدمی نمبر 1 کا جھوٹا قذاب اعظم، جس کو دیکھ کے ابلیس شرما رہا ہے. باپ رے یہ تو میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے، کیا صفائی سے جھوٹ بول کے نکلتا ہے. ابلیس بھی حیرت میں. پہلے جھوٹ گڑتا ہے،
बोलता तुम डायरेक्ट मांगो तो ठीक, हम मांगे तो काफिर कहते हो। अबे हमने डायरेक्ट का इनकार कब किया? हम कहते डायरेक्ट भी मांगना जायज है, मगर डायरेक्ट मांगो तो गारंटी नहीं है कि दुआ कबूल होंगी या नहीं होंगी, इसलिए कि जो मांग रहा है वो गुनाहगार है, मगर दरमियान में नेक का वसीला आ जाए तो दुआ कबूल होने की गारंटी है। मांगना डायरेक्ट भी जायज है। अच्छा फिर पढ़ा, एक दिनों से आगे क्यों पढ़ा, आगे क्यों नहीं पढ़ा? अनाम तालीम छोड़ दिया। हमें सीधा रास्ता चला, किनके रास्ते पर? खा गया मुनाफिक वाली फितरत। डायरेक्ट मांग रहे हो दुआ, हाँ तो दुआ में भी तो बोल रहे हैं अल्लाह सीधा रास्ता चला नबियों के रास्ते पर, वलियों के रास्ते पर, सालिहीन के रास्ते पर, शोदा के रास्ते पर। तो इनका रास्ता वसीला बना के नहीं बना। इनके रास्ते के बगैर अल्लाह तक पहुंच सकते हो? सिरातल कुरान, अल्लाह कुरान के रास्ते पे चला। अल्लाह ने फरमाया नहीं, कुरान के रास्ते पे चलने की बात करोगे ये दिल बही कसीरा और यहदी बही कसीरा, इसी कुरान को पढ़कर बहुत से गुमराह हो जाएंगे और इसी कुरान को पढ़ के बहुत से हिदायत भी पाएंगे। तो इसमें गुमराहियत का शुबा है, मगर उनके रास्ते पर चलोगे वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहि, उसके रास्ते पर चलो जिन पर मैंने राहें अपनी खोल दी है, जो मेरे रास्ते पर चल चुके। ये भी तो कुरान में आधा कुरान पढ़ता है। अब इसमें कहा अल्लाह से तुम डायरेक्ट मांग रहे हो, मैं कहता हूं यहां भी तो कहा डायरेक्ट मांग रहे हो। सूरह फातिहा भी तो वसीला ही है, वसीला नहीं है? अरे सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बगैर नमाज होती है? तेरा ही फतवा है, तेरी जमात बोलती है कि सूरह फातिहा तो पढ़ना कंपलसरी है, और हम कहते हैं पढ़ना जरूरी है मगर इमाम के पीछे नहीं। इमाम को पढ़ना काफी, तुम कहते नहीं इमाम के पीछे पढ़ो, तब भी मुक्तदी को पढ़ना पड़ेगा, उसकी नमाज ही नहीं। तो जिससे नमाज ही नहीं हो रही सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी, तो सूरह फातिहा भी तो वसीला बनी। बगैर वसीले के अल्लाह तक है ही नहीं मामला। अगर डायरेक्ट होता तो सूरह फातिहा की भी जरूरत नहीं होती। अल्लाह फरमा देता देख डायरेक्ट आना, कुछ पढ़ना और नहीं, बस झुक जाना सामने। कहा नहीं ये पढ़ना पड़ेगा, फातिहा भी पढ़नी पड़ेगी, और फातिहा में पूछे बोलना पड़ेगा अल्लाह सीधे रास्ते चला। कौन से रास्ते? तेरे नबियों के रास्ते पर, तेरे सालिहीन के रास्ते पर, तेरे नेकों के रास्ते पर। अब उसके बाद एक और दलील दूसरी जगह की तकरीर है, ये वो तकरीर का अलग है, इस बार उसने कुछ अलग स्टाइल से बोला था, यहाँ स्टाइल बदल गई थी। वो स्टाइल सुन लीजिए क्या है। या तो बाकायदा कहा जा रहा है कि नहीं साहब अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है, इनको इनके पास जाओ, इनसे कहो। ये माई का लाल है, अगर अपने तो हमारे किसी एक जिम्मेदार मोतबर आलिम का फतवा दिखा दे जिसमें हो कि हमने कहा कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं। झूठ देख रहे हैं इसका? बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के? हमारे किसी मुफ्ती आलिम का फतवा है कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता? अरे है क्या? कितना बड़ा झूठा है। हम कहते हैं अल्लाह डायरेक्ट सुनता भी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो मांगो मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूं, मगर उसी कुरान में अल्लाह ने यह भी कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। वो क्यों नहीं मानता? आधा इस्लाम मानता, आधा छोड़ता है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ रखो और क्या करो? वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। ये भी तो कुरान ने कहा। अब वसीला तू नमाज मान, वली मान, नबी मान, जो भी मान, आखिर वसीला तुझे पकड़ना ही है। तेरा फतवा डायरेक्ट वाला या फुसकी हो गया। अब पहले यहां झूठ बोलता है, कहता है यहां तो ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट अल्लाह सुनता ही नहीं। माज़अल्लाह, हमारे किस आलिम ने कहा? अगर तू सच्चा है तो हमारे किसी एक आलिम का फतवा दिखा दे मुझे। लेकिन मैं जानता हूं तू मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मरने तक तू ये फतवा नहीं दिखा सकता। अब उसके बाद के जुमले सुने उसके। या तो बाकायदा कहा जा रहा है कि नहीं साहब अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है, इनको इनके पास जाओ, इनसे कहो, ये दुआएं लेकर ऊपर जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि नमाज भी तो एक दुआ है। उसमें आपने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? मेरी समझ में नहीं आती। वुजू के बाद की दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? इन सारी दुआओं पर तो कभी आप ये नहीं कहते कि बाबा मेरी दुआ लेकर ऊपर जाओ। सिर्फ बेटा बेटी का मामला आता तो आप कहते हैं कि बाबा मेरी दुआ ऊपर तक ले जाओ, अल्लाह से कबूल करवा दो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर दो।
नहीं, सिर्फ बेटा बेटा नहीं, हर चीज हम नबी और औलिया के वसीले से मांगते हैं, सिर्फ बेटा बेटी नहीं। इसको ये भी गलत फहमी है। मेरी समझ में नहीं आता, जर्जीज बोलता मेरी समझ में नहीं आता। तेरी समझ में आएगा कहां से? अकल होंगी तो आएगा ना। मेरी समझ में नहीं आता कि हर दुआ डायरेक्ट चले जाती है। तुम वजू के बाद दुआ करते हो चली जाती है, नमाज में तुम पढ़ते हो दुआएं अल्लाह सुन लेता है, लेकिन बाकी दुआओं के लिए तुम वसीला क्यों लेते हो? हम इसलिए लेते कि अल्लाह ने वसीले का भी हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब नमाज पढ़ रहे हो तो तब नमाज भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। नमाज भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है, तो आखिर वहां भी वसीला लेना ही पड़ा। वसीले से वहां भी इनकार नहीं है। नमाज क्या है? आप अपनी जबान से कह रहे हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये आपके अल्फाज, ये आपकी जबान, ये अल्लाह है? गैरुल्लाह। आप रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, ये नमाज के अरकान है। ये सजदा रुकू ये जो आप कर रहे हैं ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह?